हेलो फ्रेंड्स, આજના આપણા ટોપિકની અંદર બીકોમની અંદર આવતું ચેપ્ટર ફાઇનલ અકાઉન્ટ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. અત્યાર સુધીના લેક્ચરની અંદર આપણે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને લગતી બેઝિક થિયરિકલ પોઈન્ટ્સ લર્ન કરી લીધા છે. એના ફોર્મેટ પણ લર્ન કરી દીધા છે, રેવન્યુ અકાઉન્ટ અને પીએનએલ અકાઉન્ટ. તો આજનો આપણો ક્વેશ્ચન છે રેવન્યુ અકાઉન્ટ લઈને, જે આપણે સ્ટાર્ટ કરી છે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન નંબર 1. ક્વેશ્ચન નંબર 1. Gemini Insurance Company Limited present following information regarding fire and marine insurance for the year ended 31st December 19. જે particular fire and marine details આપી છે. First is a reserve for unexpired risk. Last year 31st December 18. Last year closing, current year opening. This is the opening unexpired reserve. Claim paid, liability for outstanding, last year outstanding claim and current year outstanding claim. Premium received, premium on reinsurance accepted as added to the premium, premium on reinsurance ceded જે આપણે આપણા પ્રીમિયમમાંથી માઇનસ કરશું. Reinsurance recovery which will be connected to the claim. Interest and dividend, income on investment, taxes on interest and dividend, other income, commission on direct business, commission on reinsurance accepted, commission on reinsurance ceded. Other detail. In other informations, first, every year additional reserve is to be maintained at 50% of reserve for unexpired risk. તો જે આપણી અનએક્સપાયર્ડ રિઝર્વ્સ છે એના 50% આપણે એડિશનલ રિઝર્વ મેન્ટેન કરીએ છીએ, જે આપણે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગની અંદર એડજસ્ટમેન્ટ આપવાનો રહેશે. સેકન્ડ, એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સ 1 lakh and legal expense 40,000 are to be divided between fire and marine department in the proportion of net premium received. So premium received ના proportionમાં છે. So premium outstanding, the year end outstanding and current year outstanding. So last year outstanding and current year outstanding. In a year we received 12 lakh and 8 lakh premium. In the expense 1 lakh and legal expense will be a portion between fire and marine in the ratio of premium received. So we write the note. The administration expense, legal expense are allocated between fire and marine department in the ratio of premium income, that is 12 lakh and 8 lakh. It means 3:2. So requirement is the revenue account. So first we draw the revenue account as per the format. Revenue account, particular schedule number and columnar format of fire and marine. The first is the income part, is the premium and schedule number 1. Other income less tax thereon. Other income, total claim paid, for that schedule number 2. Commission, schedule number 3. Operating expense, schedule number 4. Total and the profit transfer to P&L. This is our format. તો એક્ઝામની અંદર જ્યારે તમે આવો ક્વેશ્ચન કરો છો તો પહેલાં તમે રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સ બનાવો. રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સ બનાવી અને એનું જે ફોર્મેટ છે, પ્રીમિયમ ઇન્કમ છે, ઇન્કમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, અધર ઇન્કમ છે, એટલે 3 ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્કમ હોય ટોટલ કરી નાખો. એક્સપેન્સના કેસમાં જનરલી 3 એક્સપેન્સ હોય છે: ક્લેમ પેડ, કમિશન, ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ અને અધર એક્સપેન્સ if given in question. Total A is a total income, total B is a total expense, income minus expense is a profit transfer to P&L. હવે એની જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ એ આ જે બધા આપણે શેડ્યુલ બનાવવાના છે એ શેડ્યુલમાંથી બનશે. તો ફર્સ્ટ આપણું બનશે પ્રીમિયમનું શેડ્યુલ. સો શેડ્યુલ ડ્રો કરી નાખીએ. શેડ્યુલ નંબર 1, પ્રીમિયમ ઓન. The format is particular fire and marine. Then claim. So claim, commission and operating expense. So second is a claim. Then third, commission
and fourth operating expense. These are the schedule. Clear? હવે આપણે ક્વેશ્ચન માં ચેક કરીએ તો આપણી પાસે જે ડિટેલ્સ છે પ્રાઇમરીલી આ બધી ડિટેલ તમારે શેડ્યુલમાં લખવાની છે અને એના પછી તમારે રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં એનો ટોટલ આવે છે બરાબર તો અહીંયા આપણે એવું કરશું કે જ્યારે તમારી પાસે પેપર આવે તો પેન્સિલથી આ જે બધી ડિટેલ્સ છે એ ડિટેલ ક્યાં શેડ્યુલમાં આવે કે રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સમાં આવે તો અહીંયા બાજુમાં આપણે જસ્ટ મેન્શન કરતા જશું કે આ ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા લખી છે જેમ કે રિઝર્વ ફોર અનએક્સપાયર રિસ્ક જે આવે શેડ્યુલ 1 માં તો બાજુમાં શેડ્યુલ 1 કરી નાખીએ ક્લેમ શેડ્યુલ 2 માં આઉટસ્ટેન્ડિંગ લાયબિલિટી ઓફ ક્લેમ શેડ્યુલ 2 માં કનેક્ટ થાય પ્રીમિયમ શેડ્યુલ 1 all the details of premium reinsurance recovery relating to claim તો ક્લેમના શેડ્યુલમાં આવશે ઇન્ટરેસ્ટ ડિવિડન્ડ ડાયરેક્ટલી આપણે રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં લખવાનું હોય સો રેવન્યુ અકાઉન્ટ અધર ઇન્કમ રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સ કમિશન શેડ્યુલ 3 all the commission in schedule 3 and other details માં તો આ બધી ઇન્ફોર્મેશનના એડજસ્ટમેન્ટ છે આના ઉપરથી આપણે એટલીસ્ટ એ ખબર પડી જશે કે આપણે આ ઇન્ફોર્મેશન ડાયરેક્ટલી પેલા કયા શેડ્યુલમાં લખવાની છે તો ફર્સ્ટ છે રિઝર્વ ફોર અનએક્સપાયર રિસ્ક ઇન શેડ્યુલ 1 શેડ્યુલ 1 લાસ્ટમાં આપણે ઓપનિંગ રિઝર્વ તરીકે લખવાનું હોય રિઝર્વ ફોર અનએક્સપાયર રિસ્ક એઝ પર બિડિંગ 7 લાખ and 9 લાખ જેમાં આપણી પાસે એડજસ્ટમેન્ટ છે કે 50% આપણે મેન્ટેન કરવાનું તો એમાં પ્લસ કરી નાખશું એડિશનલ રિઝર્વ at the rate 50%. Here is the first information. Then claim paid in a schedule 2. So claim paid 4 lakh and 3 lakh. Then outstanding. Current year outstanding claim add થાય અને last year outstanding expense minus થાય. So claim add current year outstanding 80,000 and 40,000 less outstanding for last year 50,000 and 80,000. Then premium received in schedule 1. So premium 12 lakh and 8 lakh. Then premium on reinsurance accepted accept કર્યું એટલે એડ થશે અને સીડેડ મતલબ આપણે ટ્રાન્સફર કર્યું તો માઇનસ થાય એટલે પ્રીમિયમ ઓન reinsurance accepted પ્લસ થશે 150 અને 1 lakh જ્યારે પ્રીમિયમ ઓન reinsurance સીડેડ 1,80,000 માઇનસ થશે so add reinsurance premium on accepted 150 and 1 lakh and ceded 1,80,000 minus reinsurance premium ceded 1,80,000. Clear? Then reinsurance recovery is affected to claim. Claim na schedule માં આપણે માઇનસ કરી નાખશું less reinsurance recovery 60,000 and 50,000. Then interest and dividend in a revenue account directly. So in a revenue accounts, interest and dividend we already write here 50 and 40, and then tax 30%. તો આપણે tax deduct કરીએ એટલે net value 35,000 and 28,000. Then other income also in a revenue accounts. The revenue accounts માં આપણે other income માં 20,000 and 25,000. Then commission in a schedule 3. So schedule 3 ની અંદર આપણે commission માં લખીએ 70 and 65. Then commission on reinsurance accepted add થશે અને ceded minus થશે accepted છે 30 અને 20. So commission on reinsurance accepted 30 20 and then 20 and 60 ceded નું આપણે માઇનસ કરશું less commission on reinsurance ceded 20 60 અને ટોટલ કરી નાખીએ સો આ બધી ડિટેલ્સ આપણે રેકોર્ડ કરી નાખી છે નેક્સ્ટ પેજમાં છે એડિશનલ રિઝર્વ જે આપણે મેન્ટેન કરી છે એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સ
1 lakh and legal expense 40,000 are to be divided between fire and marine. So already proportion ખબર છે આપને 3:2 ના proportion માં. So administration and legal expense operating schedule માં આવશે. એટલે ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સમાં લીગલ એક્સપેન્સ છે આપણે ક્લેમમાંથી માઇનસ કરવો પડશે. તો લીગલ એક્સપેન્સ આપણો કેટલો છે? લીગલ એક્સપેન્સ છે 40,000 3:2 ના પ્રપોર્શનમાં deducted add to the claim 24 and 16, and this is our total claim paid. And in operating expense administration expense 60 and 40. So the second adjustment is complete. Premium outstanding, that will be recorded in the premium accounts. So outstanding premium current year add thase, last year minus thase. Outstanding of current year added, there is 1 lakh and 120. This is 1 lakh and 120. Last year 150 and 40. Last year આપણે માઇનસ કરવાના થાય 150 and 40, એટલે આપને ડિટેલ મળી જશે. This is our last adjustment. હવે બધી ઇન્ફોર્મેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. શેડ્યુલ 1 ને આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ ટોટલ કરીને. સો નેટ પ્રીમિયમ 12 lakh and 8 lakh. હવે આપણે plus or minus adjustment for the change in reserve for unexpired risk. રિઝર્વના કેસમાં આપણે સિમ્પલી ટ્રીટમેન્ટ આપવાની હોય. એમાં ફર્સ્ટ લાસ્ટમાં તો આપણે લખી નાખ્યું લાસ્ટ યરની કરંટ યરની લેસ થશે ક્લોઝિંગ રિઝર્વ ફાયર એન્ડ મરીન ઇનર કોલમમાં રિઝર્વ ફોર અનએક્સપાયર્ડ ઓફ ધ કરંટ યર. ફાયરના કેસમાં આપણે 50% મેન્ટેન કરવાની હોય અને મરીનના કેસમાં 100% કરવાની હોય. આ પર્સન્ટેજ આપણે યાદ રાખવાના છે. 50% ઇન ફાયર એન્ડ 100% ઇન મરીન. સો 12 lakh છે એના 60% 6 lakh અને 8 lakh ના 100 8 lakh. સાથે સાથે આપણી એડિશનલ રિઝર્વ 50% ઓફ અનએક્સપાયર રિઝર્વ 6 lakh ના 50 3 lakh 4 lakh ના 50% 4 lakh. સો 9 lakh and 12 lakh. સો આ માઇનસ થાય કરંટ યરનું અને લાસ્ટ યરનું છે એ એડ થાય. લાસ્ટ યર જે આપણે રિઝર્વ મેન્ટેન કરી હોય એની ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય, પ્રીમિયમ આપણું ઇન્કમ છે એની ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય, એટલે એ પ્લસ થાય અને કરંટ યરનું છે એ માઇનસ થાય. આ બેનો જે ડિફરન્સ આવે 9 lakh માઇનસ છે, 10 lakh 150 પ્લસ છે તો પ્લસ આન્સર આવશે, 12 lakh અને 30 તો પ્લસ આવશે બેમાં 150. 12 lakh અને 8 lakh આપણું જે નેટ પ્રીમિયમ છે એની અંદર આપણે એડ કરી નાખવાનું તો આપણે મળી જશે 13,50,000 9,50,000. તો આ પ્રીમિયમનું આપણું શેડ્યુલ કમ્પ્લીટ. બાકી બધા પણ શેડ્યુલના ટોટલ ઓલરેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ખાલી રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સમાં જે આપણે બનાવ્યું છે એમાં 1 by 1 એઝ પર શેડ્યુલ બધી આપણે ઇન્ફોર્મેશન પુટ કરીએ. સો પ્રીમિયમની અંદર જોઈએ તો પ્રીમિયમમાં છે 13,50,000 and 9,50,000. સો 13,50,000 9,50,000. એટલે ઇન્કમ સાઇડનો ટોટલ આપણે કરી શકશું. ઇન અ ફાયર 14,05,000, મરીન 10,03,000. હવે ક્લેમમાં જોઈએ તો ક્લેમની અંદર છે આપણા નેટ ક્લેમ ટોટલ ક્લેમ પેડ 3,94,000 and 2,46,000. So 3,94,000 and 2,46,000. Now commission. Commission, the total is 80,000 and 69,000. Commission 80,000, 69,000. Then operating expense. Operating expense is 60 and 40. So 60,000 operating expense and 40,000 marine. Make the total of expense 394, 80,000 and 60,000. 534, 246 plus 69 and 40 comes to 3,55,000. Total income 14,05,000 in case of fire and total expense 5,34,000 in case of fire. Deduct करिए income minus expense
એટલે ફાયરના કેસમાં આપણે પ્રોફિટ મળી જશે 8,71,000. ઇન કેસ ઓફ મરીન 6,48,000 and this is transfer to general P&L accounts. Clear friends? So અહીંયા આપણો આ ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થાય છે. એટલે નોર્મલી તમારી પાસે જે ક્વેશ્ચનમાં જે ઇન્ફોર્મેશન હોય છે રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સની, P&L અકાઉન્ટ્સની, તો રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સની અંદર તમારા 4 શેડ્યુલ બનાવવાના હોય છે અને એની અંદર જે ટોટલ્સ આવે શેડ્યુલમાં એનો ટોટલ છે અહીંયા રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સમાં આવે છે. એટલે પ્રાઇમરી આપણે કેવી રીતે કરતા હોઈએ કે રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સનું જે ફોર્મેટ છે, ફિક્સ ફોર્મેટ છે, તો એ ફિક્સ ફોર્મેટ પ્રમાણે આપણે બધી પર્ટિક્યુલર્સ લખી નાખશું, શેડ્યુલના નંબર લખી નાખશું. પછી આપણે બધા શેડ્યુલ ડ્રો કરશું અને આપણી પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે એમાંથી પહેલા બધી ડિટેલ્સ છે આપણે શેડ્યુલ વાઇઝ લખશું અને કોઈ ડાયરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સમાં લખશું અને પછી શેડ્યુલના બધા ટોટલ્સ છે એ આપણે અહીંયા લખી અને પ્રોફિટ કે લોસ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને લાસ્ટમાં P&L અકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય. તો આ એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો કે જ્યાં તમારે ખાલી રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સ બનાવવાનું હતું ફાયર અને મરીનના કેસમાં. એવું પણ બને કે ખાલી ફાયર જ પૂછે, ખાલી મરીન જ પૂછે અને મિસલેનિયસ પણ પૂછે. સો જ્યારે ફાયર, મરીન કે મિસલેનિયસ જો ત્રણેય સાથે પૂછે તો આપણે 3 કોલમમાં બનાવી, 2 સાથે પૂછે હોય તો 2 કોલમમાં બનાવી, કોઈ સિંગલ પૂછ્યું હોય તો સિંગલ કોલમમાં. પ્રાઇમરી આપણે રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સ અને એના 4 શેડ્યુલ, પછી P&L અકાઉન્ટ્સ. આ રીતે આપણું ફોર્મેટ સ્ટ્રક્ચર રહેશે. બરાબર? તો એકવાર આ પ્રમાણે ક્વેશ્ચનની અંદર અહીંયા જે મેં લખ્યું છે શેડ્યુલ નંબર અને રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સ, આ બધું આપણે યાદ રાખવાનું હોય અથવા તો પેપરમાં લખવાનું હોય. આ ડિટેલ્સ પેપરમાં નહીં હોય. ઇઝી કરવા માટે આપણે બધા નંબર આપ્યા છે જેનાથી આપણે ડાયરેક્ટલી લખી શકીએ. એટલે આપણું રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સ થાય, પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ્સ એન્ડ અધર 3. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? સો ફ્રેન્ડ્સ, આ સાથે આપણો આ ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.